Let's we start. Good evening, respected principal, teachers, and my friends. A warm welcome to everyone. Hope you are doing well. I, Moman Mukherjee, welcome you to the student webinar 2021 initiated by the Department of History, Surendranath College. I and my friend Shormishta Singh will be your host for today. This webinar has been in works for a few weeks, and today we are inaugurating this with a hopeful heart that all of you get to enjoy our fruits of labor. This function would not have been possible without any of your support. As you are aware of this COVID situation that is wailing across the worldwide, and for this, respected leaders had called for a lockdown across various parts in the world, including India. So, we are unable to conduct this seminar in the college campus. In this webinar, initiated by the History Department of Surendranath College, breaking the stereotypes of a regular seminar, we need all of you to have a more friendly and productive knowledge exchange with the speakers. Before we start this function, let me share the schedule of today's function. Initially, I invite our principal to come and facilitate our teachers and speakers. Then, it will be followed by the presentations of the speakers. Finally, I would like to say that may everyone enjoy this webinar and gather some wonderful and cheerful memories with us. Now, I invite our principal, Dr. Indranil Kaur, to come and say a few words. Thank you, the young lady. It is really a wonderful situation when we have met virtually with almost, I think we have around 118 people with us in this webinar. And it is rightly said that if it was organized inside our campus, it would have been really good. We would have been more happy to have learned about this and listened to the speakers who have put in a lot of struggle, lot of energy, lot of enthusiasm into for making this their talk a success. I think it is a real hard effort by the different departmental mentors who have taken their initiatives and created such wonderful speakers today. I think the confidence which will be imbibed in the uh, after this seminar will really be helpful for the students in the latter years. It is a grand occasion when I as the principal of this college, I feel really elated. আমার খুব ভালো লাগছে। Let me come in Bengali, কারণ অনেকেই তোমরা বাংলায় আছো, সেটা হচ্ছে আমার খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে একটা এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা জানো তো যে আমরা যদি ভাবি যে এই কোভিড সিচুয়েশনে সমস্যা হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, এভরিথিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু কোভিড সিচুয়েশনে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে দূরের থেকেও কি করে আমরা সবাইকে আপন করে নিতে পারি, দূরের থেকেও আমরা কি করে আমাদের পড়াশুনো এবং আমাদের কাজকর্মগুলোকে সিনসিয়ারলি চালিয়ে যেতে পারি। এটাই তো আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই চ্যালেঞ্জটাকে আমরা যে সাকসেসফুলি নিতে পেরেছি, এন্ড আমরা নয়, আমি বলবো তোমরা যে নিতে পেরেছো উইথ দ্য হেল্প অফ ইউর ওয়ান্ডারফুল সেট অফ টিচার্স, যারা সব সময় তোমাদেরকে হেল্প করেছেন এই কাজগুলো করতে। তাতে আমি আমি অ্যাজ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি আমি সত্যি খুব আনন্দিত। আমার সত্যি আজকে খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম। তোমরা হয়তো জানো না, আমি যখন আগের কলেজে ছিলাম আমি কিন্তু কম্পালসারি করে দিয়েছিলাম যে সব স্টুডেন্টকে বলতে হবে, কারণ ক্লাসের মধ্যে যে ছেলেটা বা মেয়েটা মাথা নিচু করে বসে থাকে, লজ্জায় বা ভয়ে বলতে পারে না, তার আমার কাছে কিন্তু সবসময় তারাই ছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যারা বলতে পারো তাদের তো কোনো সমস্যা নেই, তোমরা যে কোনো জায়গাতে চেষ্টা করতে পারো। যারা পারে না তাদের তো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে তারা জীবনের আনন্দটা পেতে পারবে, জীবনের স্বাদটা নিতে পারবে, জীবনটা যে কত সুন্দর, জীবনটা যে কত আনন্দের সেই ব্যাপারটা জানতে পারবে। আমি সবসময় মনে করি
যে এরকম প্ল্যাটফর্ম গুলো ভীষণ ভালোভাবে আমাদের কাছে এসছে অ্যাজ এ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, যে আমরা এরকম একটা সন্ধেতে বাড়িতে বসে সবার কথাগুলো শুনতে পাবো, অ্যান্ড ইন দ্য মানে কোজি নুক ফ্রম আওয়ার, মানে আমাদের নিজেদের বাড়িতে বসে আমরা কিন্তু এই সবাইকে শুনতে পাবো এবং বুঝতে পারবো যে আর আর যারা বলছো তাদেরকে আমি সত্যি তোমাদেরকে আমি কংগ্রেচুলেট করি। আজকের 21 জন আছো বোধহয় বলার জন্য, এর পরের দিনও আরো থাকবে, 5 তারিখে হবে বোধহয় আরেকটা। আমি তোমাদেরকে বলি, ইট ইজ রিয়েলি এ গোল্ডেন অপরচুনিটি ফর ইউ অল। তোমরা মন লাগিয়ে পড়াশোনা করো, খুব ভালোভাবে এগুলো শেখো, এবং কালকের দিনটা যেন তোমাদের হয়, কালকের দিনটা যেন তোমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারো যে ইয়েস, আমি পারি, আমি পারি, আমি পারি। আমি আলটিমেটলি তোমরা তো সেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজেরই প্রোডাক্ট হবে, তাতে আমরা অবশ্যই আনন্দ পাবো কালকে, যে you people have been nurtured to become the best in the society. তোমরা যে সোসাইটিতে সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে তোমরা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে, এই বিশ্বাসটা নিয়ে আজকে আমি তোমাদেরকে ভীষণভাবে কমপ্লিমেন্ট করি যে you people have done a wonderful job, the entire department. I congratulate the entire department that you people have done a wonderful job in creating such a wonderful platform for the students to perform today. Thank you very much. All the best for today's speakers. Thank you, sir. I want to convey another announcement, that is, a feedback form link will be given to the student after our last webinar, that is on 5th July 2021. In that feedback form link, students have to choose speakers who they like the most, and nextly the speaker will be awarded an excellence certificate from the history department. So students are requested to choose wisely. So now I am starting this webinar. Before that, I request my co-host Shurmishta Singh to look after the chat box questions. Our first speaker is Dishari Bhattacharya, a student of 4th semester with the topic of Mughal administration under Akbar. Hello, everyone. Honorable Principal Sir, distinguished professors, my dear allies, as well as my beloved juniors. I welcome you all to this webinar. My name is Dishari Bhattacharji, and I am currently in the 4th semester of my BA History course. And today, I shall be talking about Mughal administration under Akbar. So without any further ado, I shall begin. Perhaps we all are well acquainted about the mighty Mughal Empire. And whenever we mention Mughal Empire, one name that immediately flashes in our mind is that of Emperor Akbar the Great. So the first slide consists of a brief biography of Emperor Akbar, who ruled from 1556 to 1605. Akbar was not only a brave soldier, a successful leader, and a great religious reformer, but also a great administrator. He is well known for his generosity and diplomacy. He is also known for his policy of consolidation of the power by centralizing its administration and incorporating non-Muslims, especially Rajputs, into the empire's fabric. The entire functioning of Akbar's administration was extremely flawless and effective. The entire administration was in fact divided into centralized and provincial government for the smooth functioning of the state machinery. So moving on to the next slide. So here, as you can see, I have incorporated a map depicting the extension of the Mughal rule in the subcontinent under Akbar. Now, coming to the sources. So we get the information about the administration from variety of Persian literary sources, which includes Tabaqat-i Akbari by Nizamuddin Ahmad. But the most important in context of the description of administration is definitely Abul Fazl's Aini Akbari.
Besides, we have his Abul Fazl's another precious work, Akbarnama, and Abdul Qadir Badauni's significant work, Muntakab Tawarik. Excuse me. Other than these valuable works, Akbarat-e Darbari Muala, that is news reports, and government records like Dasturul Amal, which is basically a schedule of individual crops, also throws a glimpse of information with regard to Mughal administration. Now moving on to the next slide. So in this slide, as you can see, I have put the images of some famous books. On the left-hand side is the book Tabaqat-e Akbari, and on the right-hand side is the Aini Akbari by Abul Fazl. Now, up next is the picture of a book, Muntakabut Tawarik by Abdul Qadir Badauni on the left side. And again on the right side is a single leaf or page from Akbarnama by Abul Fazl. Now we shall move to the centralized administration. The emperor was the overall in charge of the central government, and all executive, judicial, and legislative powers of the state were in his hands. In fact, Akbar himself supervised all the branches of his administration and would also hold an open court to sort or pacify the complaints or issues of his subjects. Next is the number of ministers who assisted the emperor in running the administration. Of these, the most important ministers were, number one is Vakil, who maintained a general control over all the central department and was also the chief advisor of the king. Then comes Diwan, who was in charge of finance and revenue and were famously known as wazirs. Third is Mir Bakshi, whose prime responsibility was to maintain the records of the Mansabdars and distributed pay among high officials. In fact, all promotions, including appointments to all the high officials, were passed through him. And then number 4 comes Sadr or Sadr was Sadur, who was the head of ulema and acted as the religious advisor to the king. Besides, there were other ministers of relatively lower rank, which includes Mir Saman. So they were basically royal store in charge and were also known as Khan-e-Saman. Then comes Muhtasif, who was like the royal counselor and was in charge of the upkeep of Muslim ethics and culture. And finally, we have is Daroga-e-Dak Chowki, who was in charge of the postal and intelligence department. So moving on to the next slide. So here is a scene of Akbar's Diwani Am or the Hall of Audience, whereby the emperor is seen to be surrounded with his ministers and subjects. Again, here is a painting where the emperor is seen with his Navratnas or 9 jewels discussing some important matters. Now, coming to the other part of the administrative system, that is the provincial government. So it is often considered that the development of a provincial government was one of the significant contribution of Akbar. It is important to mention in this context that Akbar divided his vast empire into 15 subas or provinces. So here you can see the map. So this map depicts the 15 provinces or subas, likely Kabul, Lahore, Multan, Ajmer, Gujarat, Delhi, Agra, Malwa, Awadh, Allahabad or Allahabad, Bihar, Bengal, Berar, Khandesh, and Ahmednagar. Now moving on to the next slide. So this slide contains the detailed functions of the provincial officials. So number 1 is the Subadar or the governor, who was the head of the provincial administration and was in charge of the provincial military, police, judiciary, and the executive. Up next is the provincial Diwan, who was in charge of the provincial finance. Then comes Bakshi, who looked after the management of provincial army. Followed by Sadr, who was in charge of the judicial charity department. Then comes Mir Adal, who was in charge of judicial department of the province and in fact supervised the work of the Qazis in districts and towns. He was followed by Kotwal, who was the supreme administrator of all the thanas, or in modern day word, we can call it stations of the province and maintained law and order in all the cities.
Then comes Mir Bakshi, who was in charge of Custom and Taxation Department. And finally, we have his Wakia Navis, or news writer, who was in charge of the Secret Service of the province. Now, the provinces were further divided into sarkars and parganas for the better purpose, for the purpose of better administration. So let's give a look at them in a detailed manner. So number one is sarkar. Now, the Sarkar was headed by a Faujdar who was responsible for the general government and law and order. Similarly, Pargana was headed by Shikdar who functioned the same way as the Faujdar. Now, each Pargana consisted of several villages, and each village was under the charge of a Mukaddam, a Patwari, and a Chaukidar who carried on the work of administration with the help of the village panchayat. Now moving on to the next slide. So in this slide, as you can see, there is a chart which depicts several divisions of the provincial administration working even at the root level. And finally, we are perhaps in the last slide of my PPT. So perhaps this includes the conclusion part. So, you know, when Akbar came to the throne, he made it sure that his people were well taken care of. As already mentioned earlier, he was a very generous king and indeed a great administrator who made great amendments in the systems. Thus, we may conclude that Akbar was a spectacular administrator and the administrative machinery set up by him continued to function throughout the Mughal period. Before I end my presentation, I would like to convey my special thanks to our honorable principal, sir, and my professors for letting me present my presentation here. So here I end my presentation. Well, thank you, everyone. Thank you so much. Dishari. Hello. Dishari, your first question is Mughal administration is secular? Well, if you look in the context of Akbar, it was definitely, we can call it secular to some extent, because it did incorporate people from different various religious background. You could see several Rajput ministers in the council, and it actually continued even during the reign of Jahangir and Shah Jahan. But during the reign of Aurangzeb, it was maybe kindly, we can't call it secular, but yeah, it depended completely upon the king, you know. So if you see in the context of Akbar was definitely very secular, and he was very open, he accepted open with his open arms to all the religions, with to all the people, despite what their religion background is. So yeah, if we see in context of Akbar, it was definitely a secular administration. Thank you, Dishari. Your second question from Orpita Boiragi. Do you think our current administration system is somehow similar to the of Akbar's system? Well, I think yes, it is, because there are certain similarities. I won't say all, but there are certainly some similarities between the two. Like Akbar's administration was extremely a decentralized one, whereby even the institutions at the root level were working, and we can see that even in our present day administrative systems. So we had panchayats then, we have panchayats now as well, working at the very extreme, at the lowest level of the administration system. So yeah, we have certain similarities, but yes, there are differences as well. Like now in today's in our democracy, we the people elect the prime minister, but we have the right to even dethrone them whenever we want to throw them out whenever we want to, or change them, right? But in context of Mughal administration, the king had all the powers in his hands. He was he had all the powers in his hands, and it was very difficult for the people to stand out against him. So that's the difference between the two. So, thank you, Dishari. Yes. Your third question from Payal Boiragi. Can you name the Navaratnas in Akbar's court? Well, there were Navaratnas, or 9 jewels, famously known as 9 jewels of Akbar's court, were basically Abul Fazl,
court historian of Akbar. His favorite court historian of Akbar. Other than that, we have his Abdul Rahim Khani Khana. Then we have his Birbal. Then we have his Muala Do Piaja Faizi. Then Raja Man Singh, Raja Todarmal. Obviously, we all know him. Fakir Aziauddin and Tansin. So these were the 9 jewels of Akbar's court. So do I have any other questions to answer? No, Dishari, you are go now. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, Dishari Bhattacharya, for your wonderful presentation. Moving forward to the next speaker. Our next presentation will be presented by Pia Sena Shankamaji and Shorobi Haldar, students of second semester, with the topic The Development of the Economy in Ancient India, Agriculture, Industry and Trade. শুভ সন্ধ্যা সকলকে। প্রথমেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ইতিহাস বিভাগের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকার জন্য। সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা মণ্ডলীকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সকল বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্য সেমিস্টারের দাদা দিদিদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকার জন্য। আজ আমি 175 খ্রিস্টপূর্ব থেকে 300 খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের প্রাচীন ভারতের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করব। তো এই সময়কালের ইতিহাস জানার জন্য আমরা বিভিন্ন উপাদানের সাহায্য নিয়ে থাকি। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো লেখমালা, মুদ্রা, সাহিত্যিক উপাদান ও বৈদেশিক বিবরণী। 175 খ্রিস্টাব্দে বিশেষ করে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সময়কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক জীবন থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ সরে যাওয়া, অর্থাৎ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কিভাবে তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠছে। এই সময়কালে কৃষি অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল গ্রাম এবং সমাজে বেশিরভাগ মানুষেরই প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। এর ফলে পরবর্তী যুগে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে তখন রাষ্ট্রের বেশিরভাগ আয় আসতো এই কৃষি জমির উপর ধার্য কর থেকে। এই সময়কালে ভারতবর্ষের কৃষি অবস্থা কেমন ছিল সেটা নিয়ে বলছি। কৃষির উপর সূত্রপাত মূলত 600 খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় দেখা গিয়েছিল। এই সময়কালে বিভিন্ন খাদ্যশস্য সম্পর্কে জানতে পারছি। খাদ্যশস্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধান। মিলিন্দ পাই হতে 2 ধরনের ধানের কথা বলা হয়েছে। এটা হচ্ছে সাধারণ ধান, গৃহী ধান। উৎকৃষ্ট বর্ণের ধান। গম, যব, সর্ষে, জো, বাজরা, কলাই শস্য সম্পর্কেও সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি। দাক্ষিণাত্যে তুলো চাষ এবং নারকেলের নিয়মিত উৎপাদন শুরু হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার মশলা যেমন গোলমরিচ, দারচিনি, এলাচ ইত্যাদির কথা জানতে পারি। এরপরে আসছি কৃষিকর্মে। এই যে আমরা খাদ্যশস্য এবং পণ্য শস্যের কথা বললাম, এগুলি তারা উৎপাদন করছে কিভাবে? প্রথমেই তারা জমিটাকে পরিষ্কার করত, আগাছাগুলিকে কেটে ফেলতো এবং সেখানে লাঙল চালাতো ও বীজ বপন করত। তারা সেচের ব্যবস্থাও করত। এরপর তারা এই কৃষি ক্ষেত্রের চারপাশে বেড়া দিয়ে রাখতো, যাতে যে বীজ তারা বপন করেছিল সেটা কোনোভাবেই নষ্ট না হয়। তারপর তারা ফসল কাটতো এবং ঝাড়াই বাছাই করত। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ তারা জমিতে কিভাবে জলসেচ করছে, নদী থেকে তারা জল সংগ্রহ করে আবার কখনো বা খাল কেটে সেই জল কৃষি জমিতে সরবরাহ করছে। যেহেতু এই আমলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই সেচের জন্য যে জল তারা ব্যবহার করত সেখানে তাদেরকে কোনো কর দিতে হতো না।
তাই এই আমলে সেচ প্রকল্প গড়ে তোলা ব্যক্তিগত উদ্যোগ অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এভাবেই কৃষি অবস্থার ব্যাপক প্রসারের ফলে তা সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই প্রেজেন্টেশনটা এতক্ষণ ধরে শোনার জন্য। আমি খুবই কৃতজ্ঞ আমার ইতিহাস বিভাগের সকল অধ্যাপকদের কাছে যে ওনারা আমাকে এই প্রেজেন্টেশনটা বলার সুযোগ দিয়েছেন। এই সময়ের শিল্প নিয়ে আমার পরবর্তী বক্তা শঙ্খ মাঝি আলোচনা করবে। ধন্যবাদ। শঙ্খ, প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ। তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না আমরা। স্যার শোনা যাচ্ছে? স্যার শঙ্করের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে, শুরু করো। ওকে স্যার। স্যার এক্সট্রিমলি সরি স্যার। শুভ সন্ধ্যা সকলকে। প্রথমেই আমি আমার কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ওনাকে, আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুচন্দ্র চ্যাটার্জি ম্যাডাম ওনাকে এবং আমার কলেজের সকল সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ওনাদেরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই। এবং আজ এই সেমিনারে উপস্থিত থাকার জন্য ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার কলেজের সকল বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য সেমিস্টারের সকল দাদা দিদিদেরকেও আজ এই ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি। আমি যে বিষয় সম্পর্কে আজ আলোচনা করব সেটি হলো প্রধানত প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ খ্রিস্টপূর্ব 175 থেকে 300 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যদিও বা 185 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এর সূচনা ঘটে এবং এর মধ্যে আমার মেন বিষয় হলো শিল্পের উপর বেস করে। তো সকলের দিকে খেয়াল রেখে বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে আরো কিছু তথ্য যোগ করেছি এবং আমার প্রধান বিষয় শুরু করার আগে আমি এই সম্বন্ধিত বেসিক কিছু ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তো খ্রিস্টপূর্ব 4র্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব 2য় শতাব্দীর গোড়ার দিক অবধি রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে সহাবস্থান আমাদের ভারতবর্ষে দেখা দিত তা মৌর্য যুগের পরবর্তী সময়ে লোপ পেতে শুরু করে এবং খ্রিস্টপূর্ব 2য় শতকের প্রথম অংশ থেকে খ্রিস্টীয় 3য় শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় 550 বছর এই যে যুগ, তার সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক জীবনে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক অপসারণ ঘটে এবং তার পরিবর্তে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বৃদ্ধি ঘটে। তো এবার আমি আমার মূল বিষয়ে আসি। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার এই যে যুগ, কারিগরি শিল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রসার দেখা যায়। প্রাক মৌর্য আমলের গ্রন্থ দিঘনিকাতে যেখানে কারিগরি ও সেবামূলক বৃত্তির সংখ্যা ছিল 24, মহাবস্ত্র অবদানে ও মিলিন্দ পাইহ সেই সংখ্যা যথাক্রমে 36 এবং 75-এ পরিণত হয়। সেই সময়কার লেখকগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন কারিগরি শিল্পীদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ছুতোর, বাঁশের কারিগর, তাঁতি প্রভৃতি। তবে প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। তাছাড়াও সুগন্ধি প্রস্তুতকারক বা সুবাসক,
মালাকার, সুবর্ণকার, মণিকার, দণ্ডকার প্রভৃতি শিল্পীদের কথা আমরা এই সময়ে উল্লেখ পাই। আর এনারা সকলেই ছিলেন স্বাধীন এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত। তো এই পর্যন্ত আলোচনা থেকে দুটি মন্তব্য আমরা করতে পারি। এক, শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং বিশেষজ্ঞতার বৃদ্ধি ঘটেছে, শিল্পে ধাতুর ব্যবহার অধিকতর হয়েছে। এবং দুই, শিল্পে রাষ্ট্রের উদ্যোগের তুলনায় ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি উদ্যোগের বেশি উপস্থিতি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সেই সময় শিল্পক্ষেত্রে সম্ভবত একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, তা হলো খনি এবং খনিজ শিল্প। এই যুগে খনি থেকে খনিজ সংগ্রহকারক শ্রমিকদের কথা আমরা উল্লেখ পাই। তারা হিরে, স্বর্ণ, নুন, লৌহ প্রভৃতি সংগ্রহ করত। তাছাড়া মুক্ত সংগ্রহকারী শ্রমিকদের কথা আমরা জানতে পারি। মুক্ত সংগ্রহকারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রধানত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকেই নিয়োগ করা হতো, কারণ রাষ্ট্রের কাছে এই শ্রমিকদের কোনো দায়ভার থাকতো না। এই সময় শিল্পী তথা কারিগরদের সংগঠিত করার জন্য শ্রেণী বা সংঘেরও উৎপত্তি হয়। এর প্রধানদেরকে প্রধানত জেঠক বা প্রমুখ বলা হয়। যেনাদেরকে যদি আমি বর্তমান ভাষায় ট্রান্সলেট করি তো জ্যেষ্ঠক বা জ্যেষ্ঠ বা প্রমুখ বোঝায়। এনারা প্রধানত এই সংঘ বা শ্রেণীকে পরিচালনা করতেন এবং এনাদের এই শ্রেণী বা সংঘকে পরিচালনার কাজে কার্যচিন্তক বা প্রশাসনিক অধিকারীরা সহায়তা করতেন। কারিগরি বৃত্তিগুলিকে সুসংগঠিত করা ছাড়াও এই শ্রেণী বা সংঘজাতীয় সংগঠনগুলি বহু ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যাংকের অনুরূপ ভূমিকা নিত। এখানে নগদ অর্থ ছাড়াও স্থাবর সম্পত্তি যেমন ভূখণ্ড, গাছ ইত্যাদি স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা হতো। অতএব অর্থনৈতিক জীবনে শ্রেণীগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ব্যাংকের ভূমিকা গ্রহণ করে এই শ্রেণীগুলি যেমন জনজীবনে অংশ নিত, অন্যদিকে চিরকালীন ভিত্তিতে আমানত পাবার দরুন শিল্পের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করা হতো। অবশেষে এটাই বলা যায় যে এই সময় ভারতের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিষয়টি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য এই ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটে এবং যার ফলে ভারতের অর্থনীতি এক নতুন রূপ নেয়। এই বলে আমি প্রেজেন্টেশন শেষ করছি। সকলকে আরো একবার অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমার পরবর্তী স্পিকার সুরভি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করবে। তো সকলকে আরো একবার অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রিয়া সানা, প্রিয়া সানা আছো? প্রিয়া Yes, yes. সানা, আচ্ছা, তোমাকে এখানে দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে। তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় কৃষিকাজের প্রধান সমস্যা কি ছিল? ভারতীয় কৃষিকাজের প্রধান সমস্যা, আমরা মানে প্রাচীন ভারতে যেটা মেইন প্রবলেম ছিল কৃষিকাজের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রচুর ভাবে নিয়ন্ত্রণ ছিল কৃষকদের উপরে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর অর্থাৎ 185 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এই যে রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ সেটা সরে যায়। তার জন্য কৃষকদের মানে খুবই তাদের মানে তাদেরকে কর দিতে হতো না, তাই জন্য তাদের অনেক সুবিধা হয়। তো এটাই। আচ্ছা, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, চাষের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিল, আর্য না অনার্য? আমার কাছে এই মুহূর্তে এই সম্বন্ধে কোনো তথ্য নেই। আমি পরে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করব। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। প্লিজ রেনিদি, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বলে যেটা আছে ওটাকে একটু কোহোস্ট বানাতে হবে। আমি সৌরভীর স্ক্রিনটা শেয়ার করব। করে দিচ্ছি। ওটা কো-হোস্ট করাই আছে। আমি বেরিয়ে গেছি যে। না, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কো-হোস্ট করা আছে প্রথম থেকে।
Thank you, Pia Shena Shankomaji, for your presentation. Next, I would like to invite Tulika Basak and Shaunak Sen, students of second semester, with the topic of tantrism to show their project. This project has been prepared by Tulika Basak and Shaunak Sen jointly, but narrated by Tulika Basak only. সকলকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় মাননীয় প্রিন্সিপাল ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয়, ইতিহাস বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাগণদের প্রণাম জানাই এবং আজ সহপাঠী এবং আমরা দুজন কলেজের ইতিহাস অনার্স বিভাগে আমরা দুজন মিলিতভাবে এই প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করেছি। আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশনের আলোচ্য বিষয় তান্ত্রিকতা। সিন্ধু সভ্যতার মাতৃ সাধনা ও যোগ সাধনার মিশ্রণ থেকে তন্ত্রের উদ্ভব। পরে এর সঙ্গে মিলেছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মের নানা ধ্যান ধারণা। তন্ত্রের আবিধানিক অর্থটি হলো বহুবিধ। তান্ত্রিক পন্থা প্রকৃতপক্ষে ছিল শক্তি পূজা। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে তন্ত্রের গুঢ় সাধন পদ্ধতি সর্বপ্রথম লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। তন্ত্রের আবির্ভাব নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং গঙ্গার দুই উপকূল এবং আসাম অঞ্চলে তন্ত্র বিশ্বাস ও সাধনার আধিক্য দেখা যায়। প্রথম তন্ত্রের আবির্ভাব কোথায় হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। উদ্ভবের কারণ এক শ্রেণীর লেখকের মতে আদিমকালে মানুষের নানা রকম ভয়ের মধ্যে ছিল তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মবীজ। জানা ও অজানা শত্রুর আক্রমণে এর প্রতিষেধক রূপে তন্ত্রের প্রাথমিক মন্ত্রগুলির উৎপত্তি সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের চেষ্টা। আবার কারোর মতে সাধারণ লোকের মন জয় করার জন্য বৌদ্ধগণ তন্ত্রের উদ্ভাবনা করেন। আরাধ্য দেবতা তান্ত্রিক ভাবধারায় সর্বোচ্চ দেবতা হলেন একজন নারী, যিনি নানা নামে নানা রূপে কল্পিত। হরপ্পা সভ্যতায় এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃত্তিকা মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলিকে পণ্ডিতরা পূজাতে ব্যবহৃত মৃত্তিকা মূর্তি বলে মনে করেন। তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণত গুরুবাদ। সাধককে সর্বদা মনে রাখতে হবে গুরু ছিল স্বয়ং ঈশ্বর শিব শিষ্যকে পরিচালনা করেন। দীক্ষা মন্ত্রতন্ত্র এই মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধনার স্থান ও বিস্তার সাধারণত প্রাচীনকাল থেকে তান্ত্রিক ধর্ম বাংলায় জনপ্রিয় ছিল। বীরভূমকে বলা হয় বাংলার ধর্মীয় সাধনার জাদুঘর। বীরভূম তন্ত্রেরও পীঠস্থান। পরবর্তীকালে এই তান্ত্রিকদের প্লাবন ঘটেছে মিথিলায়। মহারাষ্ট্রে এর প্রভাব কিছু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় এবং গুজরাটে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তন্ত্র সাধনার দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের প্রতি তন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তব। সাধারণত তন্ত্র সাধনা সাধারণ মানুষের কামনা ও বাসনাকে অস্বীকার করে। তন্ত্রের পথনির্দেশ যেন কণ্টকবহুল বনের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথনির্দেশ ছিল। তন্ত্র বারবার একই কথা বলেছে, মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা কাম্য। এতে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই, সকলেই তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারে। উপসংহার সুদূর অতীতে সিন্ধু সভ্যতার যুগে যে তান্ত্রিকতাবাদের সূচনা হয়েছিল তা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ও নানা পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে আমাদের কাছে উপনীত হয়েছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে তান্ত্রিকতাবাদের উপস্থিতি আজও পরিলক্ষিত হয়।
আজ আধুনিকতার প্রভাবে তা হয়তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তবে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। ধন্যবাদ। Thank you, Tulika Basak and Shaunak Sheth for your presentation. Moving on to our next speakers, Bappa Aura and Krishnagopal Odhikari, students of second semester, with their topic of Puranic Hindu religion. This project has been joined by Bappa Aura and Krishnagopal Odhikari and narrated by Krishnagopal Odhikari. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয় ও আমার ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ এবং অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণকে আমার প্রণাম জানাই। সেই সাথে আমার সহপাঠী ও সিনিয়র দাদা দিদিদেরকে আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আমার প্রেজেন্টেশনটা আমি উপস্থাপন করছি। আমি কৃষ্ণগোপাল অধিকারী ও আমার বন্ধু বাপ্পা ওরাও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাস অনার্সের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র। আমরা দুইজন মিলে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি। আমাদের প্রেজেন্টেশনের বিষয় হলো পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম বিশ্বের বৃহৎ ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি এবং বিস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুদূর প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই ধর্মের উৎপত্তি ঘটে এবং নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই ধর্মের প্রাচুর্য আজও বর্তমান। নেক্সট, পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম প্রাচীন ভারতে ধর্মের দিক থেকে বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ্য যুগ আসে। এই যুগকে সময়ের দিক থেকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি প্রথম পর্ব এবং গুপ্ত যুগ। প্রথম পর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বরাবর অপরিবর্তিত ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, এমনকি অনার্যদের ধর্ম আচরণের প্রভাব তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর পড়েছিল। যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, যাকে সাধ্যতির সমন্বয়ে এই ধর্ম গড়ে উঠেছিল। বৈদিক ও অবৈদিক ধর্ম বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটেছিল হিন্দু ধর্মে। এই ধর্ম কোনো কিছু বর্জন করেনি, বরং সামাজিক পরিবর্তন থেকে নিত্য নতুন উপাদান চিরকাল গ্রহণ করেছে। এই হিন্দু ধর্ম পরবর্তীকালে গুপ্ত যুগে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য: মূর্তি পূজা ছিল এই ধর্মের অন্যতম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও একেশ্বরবাদী চিন্তার আবির্ভাব, খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শুরুতে লিঙ্গ পূজার প্রচলন, দেবদেবীর সাথে ঋষিরাও পূজিত হতেন। পুরাণ ছিল এই ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। হিন্দু ধর্মে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত প্রভৃতি স্থান ছিল। বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রধান আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবী পূজার প্রচলন হয়। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমে হ্রাস পায়। খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে পুরাণের উপর ব্রাহ্মণ্যদের প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় এবং তাদের আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি যুক্ত করে।
এইভাবে পুরাণ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়। এই সময় থেকে হিন্দু ধর্ম কটা সিনেমা দেখে নিচ্ছি, সাবাস। কোনটা বেশি ভালো বল একটু, কোনটা বেশি ভালো আমি সেটা দেখবো। next I request everyone to mute your microphones. next পূজিত দেবদেবী। এই ধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনা করা হতো, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্রহ্মা। ইনি এক বিশেষ দেবতা যিনি সৃষ্টিকর্তা হিসাবে পূজিত হতেন। বিষ্ণু হলেন এক অন্যতম প্রধান দেবতা যিনি পালনকর্তা হিসাবে পূজিত হতেন। তাছাড়া শিব বা মহেশ্বর যিনি সংহারকর্তা হিসেবে পূজিত হতেন। আর তাছাড়া অন্যান্য দেবতার মধ্যে পুজো করা হতো, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বসন্ত রোগের দেবী মা শীতলা, সর্পদেবী মনসা ও ধনদেবতা কুবের। পূজিত ঋষিগণ। এই ধর্মে দেবদেবী ছাড়াও বিভিন্ন ঋষিগণ সমাজে বিশেষভাবে সমাদর পেতেন, যাদেরকে দেবতাদের মতো পূজা করা হতো। এই ধর্মে পূজিত বিভিন্ন ঋষিগণ হলেন সপ্তর্ষি বা সপ্ত ঋষি, যাদের নামগুলি হলো মারীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। তাছাড়া অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কশ্যপ, দক্ষ, নারদ, বিশ্বামিত্র, বৃহস্পতি এবং অগস্ত্য। বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। বৈদিক যুগের দেবতা বৃহস্পতি পরে ঋষিতে পর্যবসিত হয়েছিলেন। এদের ছাড়াও হিন্দু ধর্মে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত প্রভৃতির স্থান ছিল। নেক্সট, উপসংহার। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম যা প্রাচীন যুগে মানব মনকে প্লাবিত করেছে, মধ্যযুগে এসে তা ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং কিছুটা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে নিজেকে রক্ষা করেছিল এবং আধুনিক ভারতে তার সাবলীল গতিকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। নমস্কার। বাপ্পা ওরাও, হ্যাঁ বলুন। তোমার প্রথম প্রশ্ন, হিন্দু ধর্ম আনুমানিক কত খ্রিস্টপূর্বে ভারতে উৎপত্তি হয়? খ্রিস্টপূর্ব 4th শতাব্দী থেকে 3য় শতাব্দী পর্যন্ত। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, পুরাণ কি? পুরাণ হচ্ছে হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। তোমার তৃতীয় প্রশ্ন, পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বা হিন্দু ধর্ম মূল নীতি কি ছিল? এটা জানার নেই আমার। একেশ্বরবাদী চিন্তার আবির্ভাব। আচ্ছা, তোমার চতুর্থ প্রশ্ন, হোয়াট আর দ্য 4 মেইন বিলিফস অফ হিন্দুইজম? এটা পারবো না এটা। আচ্ছা, তোমার পরের প্রশ্ন, হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? না এটা পারবো না, হবে না। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, কেন হিন্দু ধর্মকে প্রাচীন ধর্ম বলা হয়? হিন্দু ধর্ম অনেক আগে থেকে ছিল, এই প্রচারটা ছিল হিন্দু ধর্মের, তাই প্রাচীন বলা হয়। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন নেই, ধন্যবাদ। Thank you, Bappa Aura and Krishna Gopal Odhikari, for your presentation. We have a question from the previous topic, Tantrism. I request my co-host to ask them. Yes. Tulika Basak and Shonok Sheth, you have a question. What is the essence of Tantrism?
তুলিকা। আমি কি মানে বেঙ্গলিতে অ্যান্সারটা দিতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তান্ত্রিজম হচ্ছে তান্ত্রিজম ছিল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মানে তন্ত্র সাধনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল মানে বাস্তব জীবনের ওপর। তো মানুষের মানে বিভিন্ন ধরনের পথ নির্দেশের প্রতি তান্ত্রিকতাবাদ ছিল। আর এটি হচ্ছে মানে সাধারণত 400 থেকে এটি মানে হিন্দুইজম আর বুদ্ধিজমের ওপর এটি নির্দেশ ছিল। দ্যাটস ইট। Thank you, Tulika Basak and Shonak Sheth. We have got Saurabhi Haldar. So I want to request Saurabhi Haldar, can you represent your presentation? সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ জানাই 2021-এর এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সম্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ, আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই আজ এই ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের ইতিহাস বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলীকে জানাই আমার শ্রদ্ধা। উপস্থিত উচ্চ স্তরের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জানাই আমার সম্মান। আমার সহপাঠীদেরকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি উপস্থাপন করছি। আমার উপস্থাপনার মূল বিষয় হলো মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অর্থাৎ 185 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে এই সময়ে অর্থনীতির বাণিজ্য কেমন ছিল সেই বাণিজ্য সম্পর্কে আমি কিছু বলবো। নেক্সট, বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন উপাদান থেকে পেয়ে থাকি, যেমন দেশীয় সাহিত্য, লেখ, মুদ্রা। দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে ছিল মিলিন্দ পাইহ, বিভিন্ন লেখের মধ্যে ছিল কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা, নাসিক প্রশস্তি। বিভিন্ন মুদ্রা হচ্ছে স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা। এগুলি থেকে আমরা সে সময়ের বাণিজ্য কেমন ছিল সে সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। নেক্সট, বাণিজ্য সম্পর্কে আমি কিছু বলবো। বাণিজ্য, নেক্সট, বাণিজ্য, কৃষি ও কারিগরি ব্যাপক প্রসারের ফলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি তখন ঘটেছিল। বাণিজ্যের প্রধান অঞ্চল ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা। মৌর্য যুগের পরে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সে সময় দক্ষিণগামী পথগুলির উন্নতি হয়েছিল। এই পথগুলি নদী উপত্যকা এবং উপকূল রেখা ধরে অগ্রসর হয়েছিল। বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারতের ভিগু কচ্ছ। কুষাণ রাজারা রোমের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। বায়ুর গতি প্রকৃতি এই বাণিজ্যের বণিক ও নাবিকদের কাছে জানা যায়। বণিকদের কতটা ভূমিকা ছিল এই বাণিজ্যের উন্নতির পেছনে। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বণিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বণিক বলতে সে সময় সাধারণ ছোট মাপের যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা ছিল তাদেরকে বলতো। বণিকদের প্রধান ছিলেন স্বার্থবাহ। বণিক সমাজে অর্থের বিচারে শ্রেষ্ঠী ছিলেন সর্বোত্তম। রাজার সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল।
প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেষ্ঠী রাজ দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং রাজশ্রেষ্ঠী রাজাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত যবন বণিকেরা সাতবাহন রাজ্যে এবং সুদূর দক্ষিণের নানা জায়গায় বাণিজ্য স্থাপন করেছিল। পন্ডিচেরির নিকটবর্তী আরিকামেডু, মাদুরাই এবং মজুরির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থলপথ, জলপথ, স্থলপথে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য হতো। স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার দরুন 4টি প্রধান স্থলপথ ও অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর পথের উদ্ভব ঘটেছিল। পশ্চিম উপকূলের বিখ্যাত বন্দর ছিল ভিগু কচ্ছ এবং এর সঙ্গে কাবুল অঞ্চলের স্থলপথে যোগাযোগের কথা আমরা পেরিপ্লাস থেকে জানতে পারি। এটা পেরিপ্লাসে বর্ণিত আছে। নেক্সট, বহির্বাণিজ্য। সে সময় বহির্বাণিজ্য কেমন ছিল? অন্তর্বাণিজ্যের সম্পর্কের পাশাপাশি বহির্বাণিজ্যিক লেনদেন বিশেষ স্থান অধিকার করে। খ্রিস্টপূর্ব 2য় শতক নাগাদ ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য শুরু হয়। এ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ইতিহাসে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারত রোম বাণিজ্য চলেছিল প্রায় 500 বছর ধরে। ভারত রোম বাণিজ্য প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক লেনদেন খ্রিস্টপূর্ব 1ম শতাব্দীতে শুরু হয়। রোমের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যেও দক্ষিণ ভারত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বাণিজ্যই ছিল সবচেয়ে লাভজনক ও রোমের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতীয় বিলাস সামগ্রী রোমের বাজারে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কুষাণদের রাজ্য জয় এই বাণিজ্যকে সাহায্য ছিল। এর ফলে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের হয়েছিল। উত্তর পশ্চিম ভারতের কুষাণগণ এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এই যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বন্দর, যে বন্দরগুলিতে বাণিজ্য হয়েছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম 2 শতকে ভারতীয় উপকূলের প্রধান বন্দরগুলি হলো গুজরাটের বারবারিকাম, সুরাষ্ট্রিনী। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি হলো বারুগাজা। মালাবার উপকূলের মুজরিশ বন্দর। করমণ্ডল উপকূলে 3টি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল, কামারা, পডুকা ও সোপাটমা প্রভৃতি বন্দরগুলিতে বাণিজ্য হতো। এবারে আসি মুদ্রা। বাণিজ্যের বিস্তার ও সমৃদ্ধ অবস্থার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হলো এ যুগে যে বহুল পরিমাণে মুদ্রা ছিল সেই মুদ্রাগুলি। সে সময়ে কুষাণদের মুদ্রার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। কুষাণরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই 3 ধরনের মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাতবাহনরাও নিয়মিত মুদ্রার প্রচলন করেন। সেই সময়ে দৈনন্দিন যে কেনাবেচা হতো সেই কেনাবেচায় তাম্র মুদ্রা খুবই উপযোগী। সীসা ও প্রোটিন ধাতুর মুদ্রা চালু ছিল। কুষাণ আমলে যে স্বর্ণ মুদ্রা ছিল সেই স্বর্ণ মুদ্রা এবারে আমরা আসি রপ্তানি আমদানি। পারস্য উপসাগরের দক্ষিণস্থ যে শহরগুলি ছিল সেই শহরগুলিতে ভারত তামা, বিভিন্ন কাঠের মধ্যে আপলুস, সেগুন ও চন্দন রপ্তানি করত। ভারত এগুলো ওই দেশগুলিতে রপ্তানি করত এবং সেখান থেকে ভারত আমদানি করত মুক্তা, খেজুর, সোনা ও কৃতদাস। ভিগু কচ্ছ থেকে আমদানি হতো মদ, তামা, টিন, সীসা, নীলকান্ত মণি, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি। ভারত রপ্তানি করত মশলা, বিভিন্ন মশলা, তার মধ্যে গোলমরিচ, এলাচ এগুলি ছিল। হাতির দাঁত, অর্থাৎ হাতির দাঁত দিয়ে যে সমস্ত বিভিন্ন জিনিস তৈরি হতো সেই জিনিসগুলি, মণিমুক্তা, মসলিন, মূল্যবান কাঠ, বিলাস সামগ্রী ইত্যাদি। বাণিজ্যের এই এত উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক দিকটি অগ্রগতি ঘটেছিল। আমার ক্ষুদ্র উপস্থাপনার বিষয়টি এখানে সমাপ্ত হলো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আরো একবার আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্যটি আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্যটি সর্বসম্মুখে প্রস্তাবনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি কলেজ এবং ইতিহাস বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। সৌরভী, হ্যাঁ বলো। তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে
What were the major centers in ancient India for trade? সরি, এটা আমি পারবো না। আচ্ছা, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ট্রেড রুট? এটা হচ্ছে সমুদ্রপথে প্রথম বাণিজ্য হতো। ওকে, তোমার এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, স্থলপথ না জলপথ কোনটি বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ও লাভজনক? স্থলপথ। এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, এই বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নতির ফলে সাধারণ মানুষের কি কি উন্নতি হয়েছিল? সৌরভী? সরি, আমার কাছে তো বিশেষ তথ্য নেই। ইটস ওকে, কোনো প্রবলেম নেই, ধন্যবাদ। Thank you, Saurabhi Haldar, for your presentation. Next, we are moving on to the next participant, Ratul Haq, a student of second semester, who will give information about the Gupta administration. হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। Yes, Ratul Haq. সরি, আমার এটা একটু সমস্যা হয়েছিল, যার কারণে আমি একটু লেট হয়ে গেলাম। It's okay. সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। তো প্রথমে আমি আমাদের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাবো অনেক শুভেচ্ছা, যিনি তার মূল্যবান সময় আমাদের এই ওয়েবিনারে দিয়েছেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সমস্ত শিক্ষকদের জানাবো অনেক শুভেচ্ছা, যারা এই ওয়েবিনারের আয়োজন করেছেন। এছাড়া আমাদের দাদা দিদি এবং আমার সহপাঠীদেরকেও জানাই অনেক ধন্যবাদ, যারা এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করে আমাদের ওয়েবিনারটিকে উৎসাহিত করে তুলেছেন। আমি সেকেন্ড সেমিস্টার হিস্ট্রি অনার্সের স্টুডেন্ট, আমার নাম রাউতুল হক, আমার টপিক গুপ্তা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা। তো প্রথমে আমরা দেখব গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে কোন কোন ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। তো গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য যেসব ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিসেবে বলা যেতে পারে বিভিন্ন শিলালিপি, দামোদরপল লিপি, বর্ষালিপি, এছাড়া ভূমিপটলি, ফাহিয়ানের বিবরণ, বিভিন্ন দেশীয় বিবরণের মধ্যে বলা যেতে পারে এলাহাবাদ হরিসেনা এলাহাবাদ প্রশস্তি। এছাড়াও আমাদের হিন্দু পুরাণের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুরাণ, ভগবত পুরাণ, বিশ্ব পুরাণ, বায়ু পুরাণ, এগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে। এছাড়াও সেই সময় রাজাদের বিভিন্ন মুদ্রা, শিলালিপি আর রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপাদানগুলির মধ্যে কামন্দকের নীতিসার, স্মৃতিশাস্ত্র তথা যজ্ঞবল্লভ, নারদ, মনুস্মৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। এ থেকে আমরা গুপ্ত যুগের যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তর আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তো গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা আমি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে নিয়ে একে একে আলোচনা করব। তো গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা ভাগ করলে যে স্তরটি প্রথমে আমরা পাই সেটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্তর।
আনুমানিক 400 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুপ্তদের কেন্দ্রীয় বংশ রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা দেখেছি মোটামুটি 270 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুপ্তদের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রথম 3 জন রাজার নাম পাওয়া যায়, যিনারা হলেন শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচ গুপ্ত ও প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। এই সময় গুপ্ত রাজারা মোটেই শক্তিশালী ছিলেন না। মোটামুটি 335 খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের সময় থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য এক সুবিশাল আকার ধারণ করে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য বিশাল শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এই শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তরে ছিলেন সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা এবং তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন মন্ত্রী, অমাত্য, যুবরাজ ও বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এরা কেন্দ্রীয় স্তরে রাজাকে সাহায্য করতেন। তো এই কেন্দ্রীয় রাজা এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে আমরা এক এক আলোচনা করব। এই স্লাইডে আমি এই স্লাইডে আমাদের যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে বিভিন্ন স্তর ছিল সেই স্তরটি আমি পুরো একটা স্লাইডে দেখানোর চেষ্টা করেছি, যেখানে প্রথম স্তরটি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্তর, যেখানে প্রধান ছিলেন রাজা এবং তার সহযোগী ছিলেন মন্ত্রী, যুবরাজ, বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এবার ওই কেন্দ্রীয় স্তরকে বিভক্ত করে যে স্তরটি পাওয়া যেত সেটা হচ্ছে প্রাদেশিক স্তর, যেটা সেই সময় বলা হতো ভুক্তি, যার প্রধান ছিলেন উপরোক্তি। এবং সেই স্তরের পর ছিল জেলা বা বিষয়, তার প্রধানকে বলা হতো বিষয়পতি। তারপর ছিল নগর স্তর, যেটি প্রধান ছিলেন পৌরপাল, এবং তারপরে যে স্তরটি আমরা পাই গ্রাম সভার সদস্য। তো কেন্দ্রীয় স্তরে আমরা প্রথমে কেন্দ্রীয় স্তরে যাকে প্রথমে আমরা পেয়েছি গুরুত্বপূর্ণ শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন রাজা। তিনি তার ক্ষমতা সবচেয়ে অধিক ছিল। এই রাজা সম্পর্কে আমরা প্রথমে আলোচনা করব। গুপ্ত যুগের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তরে সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা। রাজতান্ত্রিক কাঠামোর যাবতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে তিনি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক, তিনি আইন প্রণেতা ও বিচারক। তার অধীনে ছিল সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে গুপ্ত রাজারা কতটা স্বৈরতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ শাসক, তিনি আইন তৈরি করছেন এবং তিনি বিচারপতি হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়াও সে সময় দেখা যায় গুপ্ত রাজারা প্রধান সেনাধ্যক্ষ রূপে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন এবং শান্তি স্থাপন করতে পারছেন। তবে পরবর্তীতে এই অবাধ স্বৈরতন্ত্রের অধিকারী গুপ্ত রাজারা ছিল না। যুদ্ধ বিদ্রোহ বা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদেরকে সামন্ততন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই রাজার পরে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ শাসক হিসেবে পাই কেন্দ্রীয় স্তরে, তিনি হলেন মন্ত্রী। মন্ত্রী একক বা যৌথভাবে গুপ্ত রাজাদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতেন। তবে গুপ্ত যুগে মৌর্য যুগের ন্যায় মন্ত্রী পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। এখানে মন্ত্রী একক বা যৌথভাবে বলার কারণই হলো যে সেই সময় মৌর্য যুগে দেখা যায় যে একটা মন্ত্রী পরিষদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু গুপ্ত যুগে সেরকম মন্ত্রী পরিষদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তাই যেমন আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বীরসেন। তবে কখনো কখনো গুপ্ত যুগে একাধিক মন্ত্রীর কথা জানা যায়। নেক্সট স্লাইড। অমাত্য। অর্থশাস্ত্র, জাতক ও বিভিন্ন লেখমালাতে অমাত্যের উল্লেখ আছে। গুপ্ত যুগে এই শব্দটিকে কুমার অমাত্য বলা হয়। অর্থাৎ এই অমাত্য শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্য এর পূর্বে যে মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল সেখানেও অমাত্য নামক কর্মচারী অস্তিত্ব ছিল, যেটা গুপ্ত সাম্রাজ্যে এসে বলা হচ্ছে কুমার অমাত্য। এই কুমার কাজ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে দ্বিমত রয়েছে, কেননা তারা বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত ছিল। যেমন বলা যেতে পারে কুমার অমাত্যরা কেন্দ্রের সাথে প্রাদেশিক স্তরে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং প্রাদেশিক স্তরে যে শাসক বিভাগ তারও প্রধান হতে পারতেন এবং বিষয়পতিকে নিযুক্ত করতে পারতেন। এছাড়াও বিষয়পতি হিসাবে নিযুক্ত হতে পারতেন। বৈশালী অভিজ্ঞান মুদ্রাগুলি থেকে 2 থেকে 3 ধরনের কুমার অমাত্যের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন কুমার অমাত্যাধিকরণ শ্রী যুবরাজ, যিনি প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্বভার পালন করতেন, শ্রী পরম ভট্টরকর, স্থায়ী কুমার। এই 3 ধরনের কুমার অমাত্যের কথা, অর্থাৎ কুমার হিসেবে তারা প্রাদেশিক ও অন্যান্য স্তরে কাজ করে তারপর পদে কুমার অমাত্য হিসেবে নিযুক্ত হতেন। এরপরে আরো যেসব অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল কেন্দ্রীয় স্তরে, তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য ছিলেন বলাধিকৃত, তিনি ছিলেন সেনা প্রধান, সেনাবাহিনীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। এরপর ছিলেন দণ্ডনায়ক, তিনি ছিলেন রক্ষী বাহিনীর প্রধান। সন্ধি বিগ্রহ, তার কাজ ছিল বৈদেশিক ব্যাপারে যুদ্ধ সন্ধি বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দেওয়া। যেমন বলা যেতে পারে সমুদ্রগুপ্তের সন্ধি বিগ্রহ ছিলেন হরিসেন। এছাড়াও অক্ষপটালধিকৃত নামক কর্মচারী অস্তিত্ব ছিল, যিনি সরকারি দলিলপত্র রচনা ও রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। এছাড়াও গুপ্ত যুগে আরো বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। নেক্সট স্লাইড। প্রাদেশিক স্তর ভুক্তি। এতক্ষণ আমরা কেন্দ্রীয় স্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কথা আলোচনা করছিলাম। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্তরকে ভাগ করে যে স্তরটি আমরা নিচের স্তরে পাই সেটি হচ্ছে প্রাদেশিক স্তর বা ভুক্তি। তো গুপ্ত যুগে বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কয়েকটি প্রদেশ বা ভুক্তি অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিকেন্দ্রীভূত এখানে বলেছি, অর্থাৎ আগে আমি বলেছি যে গুপ্ত রাজারা অবাধ স্বৈরতন্ত্রের অধিকারী ছিল। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে গুপ্ত সাম্রাজ্য কেন্দ্রীভূত ছিল না বিকেন্দ্রীভূত ছিল।
তো এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য বিকেন্দ্রীভূত ছিল, কেননা প্রাদেশিক স্তরে যেসব শাসকগণ ছিলেন তারা স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক স্তরে শাসন কার্য চালাতেন। এছাড়া রাজা প্রাদেশিক স্তরে যাবতীয় দায়িত্ব রাজা পালন করতেন না। এছাড়া প্রাদেশিক স্তরে কোনো কাজে রাজার হস্তক্ষেপ করার কোনো জায়গা ছিল না বলা যেতে পারে। শুকুলি, সুরাট, দাভাল, অহিচ্ছত্র, ত্রিপুরী প্রভৃতি ভুক্তির নাম লেখমালাতে পাওয়া যায়। সাধারণত রাজপুত ভুক্তি শাসক হিসেবে নিযুক্ত হতেন। রাজপুত অর্থাৎ যে কুমারমাত্রের কথা বললাম তারা মানে এই প্রাদেশিক স্তরের শাসক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারতেন। এই ভুক্তি প্রধানদের বলা হতো উপরুক্তি। এই সময় ভুক্তি প্রধানদের বলা হতো উপরুক্তি। এরা সামরিক বিভাগের সেনাপতি হতেন। এছাড়া উপরিতা জেলা স্তরে বিষয়পতি নিযুক্ত করতে পারতেন। এরপরে বিষয় প্রাদেশিক বা ভুক্তিকে ভাগ করলে আমরা যে স্তরটি পাই সেটা হচ্ছে জেলা বা বিষয়। গুপ্ত যুগে ভুক্তিগুলিকে বিভিন্ন জেলা বা বিষয় ভাগ করা হতো। গুপ্ত যুগে ছিল এক সুবর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ কোটিবর্ষ, যেটি বর্তমান দিনাজপুর, আন্দবেরি প্রভৃতি জেলার উল্লেখ করা যায়। বিষয়ে যে প্রধান ছিলেন তাকে বিষয়পতি বলা হতো। কখনো কখনো রাজপুতরা, কখনো কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ যেসব কর্মচারী ছিলেন তারা এই জেলা স্তরের শাসক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারতেন। জেলা স্তরে কাজের বিষয়পতিকে সাহায্যের জন্য চারজনের একটা কমিটি ছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন নগর শ্রেষ্ঠী, তিনি নগরের প্রধান ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুখপাত্র। এছাড়া স্বার্থবহ বণিকদের প্রতিনিধি করতেন, প্রথম কুলিক কারিগরদের প্রতিনিধি করতেন এবং প্রথম কায়স্থ কারিগরদের পরিণিকদের প্রতিনিধি করতেন। এদের মধ্যে প্রথম কায়স্থ শুধু ছিলেন সরকারি কর্মচারী, তারপর বাকি তিনজন ছিলেন বেসরকারি। বিষয়পতির দপ্তরে খাতা দেখতেন পোস্তুপাল। এছাড়া বিষয়পতিকে সাহায্য করার জন্য আরো 20 জন সদস্য বিশিষ্ট একটি মানে বিষয় মহত্ব নামে 20 জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নেক্সট স্লাইড। এরপর আমরা এই জেলা বিষয়ের পর আমরা গুপ্ত যুগের শাসন ব্যবস্থায় যে স্তরটি পাই সেটি হচ্ছে নগর স্তর। নগর শাসনের দায়িত্বে থাকতেন পুরপাল, তিনি নগর শাসনের প্রধান ছিলেন এবং নিয়ম সভার সাহায্যে তিনি পৌর ব্যবস্থার শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। শহর ও বিষয় প্রাদেশিক বিচার কার্যের জন্য একটি সরকারি আদালতের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়। ফাহিয়ান গুপ্তদের এই ফৌজদারি আদালতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন রাজবিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য অঙ্গচ্ছেদ করা হতো না। আর এরপরে আমরা লাস্ট যে স্তরটি পাই গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে গ্রাম স্তর। প্রতিটি বিষয়ের অধীনে কিছু সংখ্যক গ্রাম ছিল। গ্রাম সভার সাহায্যে এই গ্রামের শাসনভার পরিচালিত হতো। এই সভার সদস্যরা মহত্ব নামে পরিচিত ছিল। এই সভার দ্বারা কৃষি কার্যের উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, বিভিন্ন ধার্মিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এসব কাজ করানো হতো। এই গ্রামগুলি মূলত গ্রাম বিচার কার্যের দ্বারা সাধিত হতো। থ্যাংক ইউ। এটাই ছিল আমার টপিকের মোটামুটি বিষয়বস্তু। আমি আরো একবার ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষকদের, অধ্যাপকদের, যিনি আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ স্টুডেন্ট ওয়েবিনারে বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। ধন্যবাদ। রাতুল, ইয়েস, তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গুপ্তা এন্ড মায়ুরা এম্পায়ার? আমি অ্যানসারটা একটু বাংলা অবশ্যই প্রথমে বলবো যে গুপ্ত সাম্রাজ্য মানে গুপ্তদের যেটা ছিল ওটা একদম কেন্দ্রীভূত, আর এটা বিকেন্দ্রীভূত বলা যেতে পারে। সেখানে মন্ত্রী পরিষদের অস্তিত্ব ছিল, এখানে মন্ত্রী পরিষদের মোটামুটি অস্তিত্ব ছিল না বলা যেতে পারে। এটা মোটামুটি একটা পার্থক্য বলা যেতে পারে। বড় পার্থক্য এটা বলা যেতে পারে যে মৌর্য সাম্রাজ্য একেবারে মানে কেন্দ্রীভূত ছিল, রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ শক্তিশালী অধিকারী, কিন্তু এখানে দেখা যায় যে প্রাদেশিক ও অন্যান্য স্তরের শাসকরাও মোটামুটি ভাবে শাসন কার্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারতেন। আচ্ছা, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কিং অফ দ্য গুপ্তা ডাইনেস্টি? প্রথম যদি কিং আমরা দেখতে যাই তো প্রথম কিং হিসেবে আমরা দেখতে পাই শ্রীগুপ্ত, যিনি মোটামুটি 275 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শাসন কার্য শুরু করেছিলেন নগদকে কেন্দ্র করে। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট গুপ্তা কিং? আমরা গ্রেটেস্ট গুপ্তা দেখতে যাই তাহলে প্রথমে বলতে হবে যিনি সমুদ্রগুপ্ত, তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং হ্যাঁ এটাই সমুদ্রগুপ্ত গ্রেটেস্ট কিং। তোমার এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে গুপ্ত যুগকে কেন সুবর্ণ যুগ বলা হয়? গুপ্ত যুগ সুবর্ণ যুগ বলা হয় অনেকগুলো কারণ আছে, যেমন গুপ্ত যুগে বাণিজ্যের সুপ্রসারণ ঘটেছিল, কৃষি ব্যবস্থার সুপ্রসারণ ঘটেছিল, শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্যের সুপ্রসারণ ঘটেছিল, অনেক কিছু বলা যায় গুপ্ত সুবর্ণ যুগের ধারণা দেওয়া যায়। আচ্ছা, তোমার এর পরের প্রশ্ন হলো Pallavi era is identical with which of the following era? বুঝতে পারিনি, একটু ভালো করে। Pallavi era is identical with which of the following era? কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পারলাম না ভালো করে, যাই হোক এটা আমার জানা না। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে গুপ্ত যুগের দুজন বিজ্ঞানীর নাম।
গুপ্ত যুগে কালিদাসের কথা আমি মোটামুটি বলতে পারি। আচ্ছা, তোমার এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দ্য পিরিয়ড অফ রুল অফ সমুদ্রগুপ্তা? সমুদ্রগুপ্ত পিরিয়ড হচ্ছে মোটামুটি 235 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 335 থেকে 375 খ্রিস্টপূর্বাব্দ খ্রিস্টাব্দ 335 থেকে 375 খ্রিস্টাব্দ। আচ্ছা, তোমার এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে দ্য গুপ্তা কিং হু ওয়াজ দ্য গুড প্লেয়ার অফ ভিনা? এটা হ্যাঁ, এটা মোটামুটি সমুদ্রগুপ্ত। ঠিক আছে, তোমার পরের প্রশ্ন হচ্ছে মে ইউ প্লিজ টেক আ লুক হোয়াই দিস পিরিয়ড ইজ নোন অ্যাজ গোল্ডেন পিরিয়ড অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া? আরেকবার বলবে? মে ইউ প্লিজ টেক আ লুক why this period is known as golden period of ancient India? এটা আমি বলবো না, মানে এটা আমার বলা মতো তথ্য আমার কাছে নেই মোটামুটি। ওকে, তোমার পরের প্রশ্ন হচ্ছে the gold coin during Gupta period called? সরি, এটাও ওকে, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে the Gupta king who has the title of Mahindraditya? এটা হচ্ছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি মহেন্দ্রদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন। তোমার এই প্রশ্ন হচ্ছে what was the administrative structure of Gupta empire? হ্যাঁ, গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা যে স্ট্রাকচার, সেটা তো আমি আমার এটাতে বলেছি তো পুরোটাই, ওটাই তো একটা গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা স্ট্রাকচার, যেটা আমি সেকেন্ড স্লাইডে দেখিয়েছি। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে how many inspiration are available for Gupta's period? সরি, এটাও ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Ratul Haq, for your presentation. So next, I'm moving on to the next speaker, who is Shubha Barai, a student of second semester, will be showing on the topic Rise of Feudalism. নমস্কার সকলকে, শুভ সন্ধ্যা। মাননীয় প্রিন্সিপাল স্যার আমার প্রণাম নেবেন এবং আমার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই ওয়েবিনারের সদস্য বানানোর জন্য। উপস্থিত অন্যান্য স্যার ম্যাডামদের আমার সম্মান জানাই এবং আমার সহপাঠী ও সিনিয়র দাদা দিদিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবার আমি আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করতে চলেছি। আমার আলোচ্য বিষয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান। সামন্ততন্ত্র বলতে আমরা প্রথমেই বুঝতে পারি এমন এক রাজনৈতিক অবস্থা যেখানে কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং আঞ্চলিক শক্তির ক্ষমতা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। প্রকৃত অর্থে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিহাসের কোনো সময়কালকে মধ্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে তাদের মধ্যে সামন্ততন্ত্র অন্যতম। সামন্ততন্ত্র কথাটির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করলে উঁচু ক্লাসের এরা বলেছে কোশ্চেন করছে উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা। I request everyone to mute the audio. সামন্ততন্ত্র কথাটির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে এর ইংরেজি শব্দ ফিউডালিজম কথাটি হলো আমার আলোচনা। সামন্ততন্ত্রের উত্থানের কারণ আলোচনা করলে তার প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বলতার বিষয়টিকে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইউরোপে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে আঞ্চলিক নানান শক্তি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে তারা শাসন পরিকাঠামো গড়ে তোলে। মুসলিম শক্তির আক্রমণ হলো সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের এক অন্যতম প্রধান কারণ। রোমান সম্রাট শার্লেমেনের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একই সাথে মুসলিম শক্তির আক্রমণের ফলে
ইউরোপের উদ্যোক্তা নীতির জন্ম হয়, যার জন্য মানুষেরা জমির উপর বেশি নির্ভর হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের উত্থানের পিছনে প্রাচীন বিভিন্ন রোমান ও জার্মান প্রথা প্রতিষ্ঠানের একটি বিশাল গুরুত্ব আছে। তৎকালীন সময়ে প্রিকারিয়াম, পেট্রোসিনিয়াম, বেনিফিসিয়াম নামক কিছু প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রিকারিয়াম প্রথার উদ্ভব হয় রোমান আমলের শেষের দিকে। এই প্রথার মাধ্যমে কৃষিজীবীরা ভূস্বামীদের কাছ থেকে বিনা রাজস্বতে ভূমি স্বত্ব লাভ করত। তবে তারা যদি উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব দিতে পারত, তবে তারা এই জমি বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবহার করতে পারত। এর মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায় এবং ভূস্বামীরা বিনা পরিশ্রমেই রাজস্ব ভোগ করতে থাকে, যা পরিস্থিতির সাপেক্ষে তাদের উভয়ের পক্ষে একটি লাভজনক বিষয় ছিল। পেট্রোসিনিয়াম